जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ is the notes part 3 we are going to do in this video. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ videos part 1 part 2 we have already finished. Part 1 was general introduction about the life processes and part 2 was about nutrition, and in part 3 we are going to concentrate on respiration in organisms. ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਕੀਪ ਨੋਟਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦੀ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਅਪੀਅਰ ਔਨ ਦਾ ਸਲਾਈਡਸ। ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ all these notes have been prepared with great pain and planning. ठीक है, सो आओ शुरू करिए। First of all, in brief, what is respiration? The process occurring in the cells and tissues during which energy is released and carbon dioxide is produced, absorbed by the blood. What is absorbed by the blood? Carbon dioxide, and transported to the lungs. ठीक है, ऑक्सीजन अंदर ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਧਰੋਂ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। Carbon dioxide is absorbed by the blood and it is transported to the lungs and thrown out. So this process, it goes on in all the living organisms including plants. सारे ਵਿੱਚ respiration ਹੁੰਦਾ है because it is a life process. So life process means it has to go on in all the living organisms. आगे चलिए। Okay. During nutrition, the food material is ingested and used in cells to provide energy for carrying out the various life processes. जो source है energy दा, respiration produces energy, and where that energy comes from, that energy is stored in the food. And when that food and food material is ingested, it is taken in, then it is oxidized with the help of oxygen in the cells, and then it provides energy for carrying out the various activities. ਤੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ in respiration, diverse organisms achieve this in different manners. ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ organism ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, but in all the cases few things are common, but in all the cases the main thing ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ common ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈ ਵੇ the glucose which is food in this simplest form, which is a 6 carbon molecule C6H12O6. Glucose the formula is C6H12O6. It is glucose, it's a complex carbohydrate, so is first broken down into a 3 carbon molecule. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ simplify ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, it is broken into 3 carbon molecule called pyruvate. ਇਹਨੂੰ pyruvate ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, and this happens in the cytoplasm of the cell. And what is cytoplasm? Cytoplasm is jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane of a cell. जो सेल है, सेल ਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਇਟਸ ਅ ਜੈਲੀ ਲਾਈਕ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ cytoplasm. And this breaking down of glucose into pyruvate, glucose is a 6 carbon molecule, pyruvate is a 3 carbon molecule. This process takes place, it happens, breaking down takes place in the cytoplasm of a given cell. अगली गल आ गई ਹੁਣ anaerobic respiration. Anaerobic means absence of oxygen. ठीक है, it is the type of respiration which takes place in the absence of oxygen. ਹੁਣ respiration actually ਕੀ ਹੈ? Respiration is nothing but the production of energy from food and release of energy and carbon dioxide. ठीक है, but it can take place with the without oxygen as well. So ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ anaerobic respiration, and this usually takes place in yeast. This process takes place in yeast during fermentation. ठीक है, and in this process the pyruvate is converted into ethanol, that is 2 कार्बन मॉलिक्यूल C2H5OH है, इथानॉल एक एल्कोहल है, सो इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू एल्कोहल जो पिरुवेट है। सब तो पहले तो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पिरुवेट, एंड देन पिरुवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू इथानॉल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ anaerobic
respiration. अगला आ गया aerobic respiration, which is the normal respiration which is carried out, which is life process among almost all the living organisms. ठीक है. This type of respiration takes place in the presence of oxygen. In this what happens? Pyruvate is broken down completely into 3 molecules of carbon dioxide, water and energy. ਜਿਹੜਾ anaerobic ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ pyruvate was broken down into ethanol, है ना, carbon dioxide and energy. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ totally into 3 molecules of carbon dioxide, water and energy. Straight away मतलब पूरा काम completely broken down हो ਜਾਂਦਾ है aerobic ਦੇ ਵਿੱਚ. And this process takes place in the mitochondria. ठीक है. And mitochondria की है, it is an organelle containing enzymes responsible for producing energy. ਇਹ ਵੀ cytoplasm ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ mitochondria. मतलब कि you must be remembering this 8th class ਵਿੱਚ ਜੋ cell structure and its function ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ you can go to the playlist in this channel 8th science. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸੈੱਲ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ. ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 8 ਆਫ ਕਲਾਸ 8th. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. The amount of energy released in this aerobic process is a lot greater than in the anaerobic process. ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ. ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਤੇ presence of oxygen and absence of oxygen ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ amount of energy released in aerobic respiration is much more than in anaerobic respiration. Okay. ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੈ intermediate in between. मतलब कि oxygen is there but it is not in sufficient quantity. एक तो ऐसी गल की anaerobic respiration in which oxygen is absent and aerobic respiration in which oxygen is available in the normal amount. ठीक है. एक केस ऐसा भी हो जाता है when oxygen is not available in sufficient quantity. So what is that case? देखिए, our muscle cells can respire. I mean they can carry out respiration. Respire means to carry out respiration anaerobically without oxygen, but only for a short time. मतलब continuously नहीं, short time. And कदों होता है? This happens when demand for energy is high. Energy ज़्यादा चाहिए है and the corresponding supply of oxygen is not available. देखो ना, when the respiration takes place, food is oxidized, energy is produced. ਹੁਣ energy ज़्यादा चाहिए है पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ corresponding ਜਿਹੜੀ oxygen ਦੀ supply है that is not available, sufficiently available. ठीक है. So this is usually the case during heavy exercise, fast running, cycling, weightlifting. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ. When the muscle cells do not have sufficient oxygen to break down the pyruvate. ठीक है. ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਿਰੂਵੇਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਬਿਕੋਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ, એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ. ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੈਨ ਪਿਰੂਵੇਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ ਡਾਊਨ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨਰ. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, therefore it cannot be broken down into all the 3 molecules of carbon dioxide, water and energy. So it is broken down in a different manner, and in this process the pyruvate is converted into another 3 carbon molecule called lactic acid. So ਜਿਹੜਾ pyruvate ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ C3H6O3 and energy. So lactic acid and energy, not carbon dioxide and energy, it produces lactic acid and energy. Okay, it is the buildup of lactic acid in our muscles during sudden and strenuous activity which causes muscle cramps. ਜਿਹੜੇ ਮਰੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੱਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ it is because of the accumulation of lactic acid in the muscles. ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਬਾਥ ਔਰ ਮਸਾਜ, ਜਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਬਾਥ ਲੈ ਲਓ, ਨਿੱਘੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ,
ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਮੀਨਸ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਐਂਡ दैट ऑक्सीजन will break down the lactic acid into carbon dioxide and water. So hot water bath and massage malish, not massage, massage provides the relief माने आराम from the cramps because they improve the blood circulation. hot water ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਸਾਜ ਦੇ ਨਾਲ blood circulation improve ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, which increases oxygen supply causing complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. So ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਟਾਪਡ, ਪਰ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਬਾਥ ਲਵੋ ਜਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਏਗੀ, and that oxygen will now break down the lactic acid into carbon dioxide and water. So when lactic acid disappears, the cramps will also disappear. ठीक है, आगे चलिए। ओके, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਮੈਟਿਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗਾ which has been taken from your book only. So ਇਹ ਦੇਖੋ glucose 6 carbon molecule in cytoplasm, it has broken down into pyruvate which is 3 carbon molecule and plus some energy has been released. फिर absence of oxygen, yeast ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ethanol plus carbon dioxide plus energy, ठीक है। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ lack of oxygen, oxygen is not in sufficient quantity. In our muscle cells it happens lactic acid plus energy. So lactic acid is 3 carbon molecule, ठीक है। Presence of oxygen, normal respiration, it is totally broken down into carbon dioxide, water plus energy, and this happens in mitochondria, ठीक है बच्चों। So whatever we talked about in 3 or 4 paragraphs, it has been presented in a gist in this line diagram. So ਤੁਸੀਂ ਇਹ diagram ਦੀ ਵੀ practice ਕਰ ਲੈਣੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਇਨ ਯੂਰ ਓਨ ਵਰਡਸ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਤੇ 2-3 ਵਾਰ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ them in your own words, ठीक है। आओ आगे चलिए। अगली गल आ गई ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ओके, ATP is made from ADP. ADP is adenosine diphosphate. D हैगा di, DI ਤੇ T हैगा TRI. So phosphate means 3 phosphates. D means di, 2 phosphates, ठीक है। So ATP is made from ADP, 2 phosphates, adenosine diphosphate, and inorganic phosphate with the help of energy released during cellular respiration. So cellular respiration ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ADP ਅਤੇ ਇੱਕ inorganic phosphate ਤੋਂ ATP ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ATP is like a cell, like a battery, ਵੀ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, as and when required. So ATP is the fuel used for most cellular processes and activities. So ATP ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। In these processes ATP is broken down giving rise to a fixed amount of energy which can carry out the endothermic reactions taking place in the cell. Endothermic reactions ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, which take place by imbibing the energy, ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। So all those endothermic reactions taking place in the cell are carried out by taking the energy from ATP, ठीक है। आगे चलिए। ਹੁਣ ATP ਬਾਰੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। when the terminal phosphate linkage in ATP breaks using water ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟਰਮੀਨਲ ਫਾਸਫੇਟ ਲਿੰਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ which we don't have to worry about at this stage, ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ if you opt for biology, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ when the terminal phosphate linkage in ATP breaks using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoules per mole, MOL is mole, ठीक है, per mole 30.5 kilojoules of energy is released, ठीक है। Thus ATP can be used in the cells for the contraction of muscles, muscle ਨੂੰ contract ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, protein synthesis ਲਈ ਵੀ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ, conduction of nervous impulses, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ body ਮੋਟਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ impulses ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, and many other activities ਉਹਦੇ ਲਈ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
This is quite similar to the varied uses of electrical energy from battery। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ, ਮਿਕਸੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਪਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਲਾਈਕ electrical energy stored in a battery can be used for various purposes। इसी तरह ATP is like a cell or a battery which stores energy। ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਸਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਰਵਸ ਇੰਪਲਸਿਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੈਲੂਲਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ that is provided by ਫਿਰ ATP। ਸੋ ATP ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬੈਟਰੀ which stores the energy, ਠੀਕ ਹੈ, and it acts like a fuel for all the cellular activities। ਸੋ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਲੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ATP ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, since the aerobic respiration takes place in the presence of oxygen। ਇਹ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, we have understood till now this ਕਿ aerobic respiration takes place in the presence of oxygen। so aerobic organisms ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ organisms which survive in oxygen, they are aerobic organisms, they need to make sure that the oxygen is sufficiently available। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਆਕਸੀਜਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ they will not be able to survive। so plants exchange carbon dioxide and oxygen gases by diffusion। diffusion माने ਹੁੰਦਾ intermixing, ठीक है, through stomata। stomata ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ। stomata are the small fine pores on the leaves of a plant। ਤੇ ਉਹ pores ਦੇ through ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਲਾਰਜ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਸੈਲਸ ਆਰ ਵਾਈਡ ਅਪਾਰਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ। ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਆਲ ਦੀ ਸੈਲਸ ਆਰ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਏਅਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਦ ਸੈਲਸ ਆਰ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਏਅਰ। ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੈਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਸੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। the gases can go into cells, मतलब कि ऑक्सीजन कैन गो, और अवे फ्रॉम them, सेल तो बाहर भी आ सकती है, अंदर भी जा सकती है, एंड आउट इन दी एयर। सो very easily these movements of gases go on। the direction of diffusion, हम diffusion की जो direction है, it can vary upon, it will depend upon the plant requirements and the environmental conditions। बाहरला वातावरण क्या हो जाए तो प्लांट की रिक्वायरमेंट की है। और देखिए ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। at night there is no photosynthesis because photosynthesis can take place only in sunlight। ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, so there is no photosynthesis, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, then the main exchange activity is the carbon dioxide elimination। ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਾਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਥਰੋਇੰਗ ਆਊਟ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਨ ਦਾ ਨਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਡੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਨਲਾਈਟ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਨਰੇਟਿਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਅਪ ਫॉर ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫॉर ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ। ਹੈਂਸ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼। ਡੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ between day and night the direction of diffusion has changed। ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਪਲੇਸ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ direction of diffusion depends upon the plant requirements and the environmental conditions, ठीक है। सो ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਣੀ। ਓਕੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਵ, ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਵ ਇਵੋਲਵਡ ਡਿਫਰੈਂਟ organs for taking in oxygen from the environment and for giving off the carbon dioxide produced। ਮਤਲਬ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਈਅਰਸ ਜੋ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਟੈਰਸਟਰੀਅਲ ਐਨੀਮਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਰਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਜੰਗਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਟੈਰਸਟਰੀਅਲ ਐਨੀਮਲਸ ਬਰੀਥ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਆਕਸੀਜਨ, ਬਰੀਥ ਇਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ,
and the aquatic animals breathe the oxygen dissolved in water. Aquatic मैंने पानी विच रहिंदे ने, terrestrial मैंने धरती ते रहिंदे ने, aquatic मैंने पानी च रहिंदे ने। हुण पानी दे अंदर डुबे रहिंदे ने, वो ते बाहर नहीं आंदे, ऑक्सीजन ते उपर हैगी है। बट ऑक्सीजन इज डिजॉल्वड इन सी वाटर या रिवर वाटर या पौंड वाटर, जिसले हवा चलती है हिलजुल होंदी है, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। सो एक्वेटिक एनिमल्स दे ब्रीथ द ऑक्सीजन डिजॉल्वड इन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दे ब्रीथ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन टेकन फ्रॉम एयर। यह फर्क है दोनों का। एज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्वड ऑक्सीजन इज क्वाइट लेस कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। हुण हवा विच ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, बट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्वड इन वाटर दैट इज़ फार लेस, वो तो बहुत थोड़ा है। The breathing rate in aquatic organisms is much faster than आएगा जो faster than in terrestrial, ऐसे that नहीं है, than आएगा, n कर दो, ठीक है, in terrestrial organisms। हुण छोटा जिहा सवाल आ सकता है, why the breathing rate in aquatic organisms is much faster than the terrestrial organisms। तो लिखांगे कि both the organisms they survive on oxygen, ठीक है, and the amount aquatic animals they take oxygen which is dissolved in water, and the terrestrial animals they take in oxygen from the atmosphere. As the amount of oxygen dissolved in water is much less than the atmospheric oxygen, that is why the breathing rate of aquatic animals is much higher than that of terrestrial animals। ਹੁਣ एग्जाम्पल ले ले फिशिज का। फिशिज टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, मतलब फिश जोड़े है वो कि ऑक्सीजन लेंदे ने। दे टेक वाटर, पहले अपने मूँह च पानी भर लिया, दैन फोर्स इट पास्ट दी गिल्स होंगे ने उन्होंने साइड से, वो चो पानी बाहर सुटदियाँ, ठीक है, वेयर दी डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय दी ब्लड। ਹੁਣ ਗਿਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘੁਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਗਿਲਸ? ਗਿਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਸਕਿਨ, ਉਹ ਚਮੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਰ ਵੈਲ ਸਪਲਾਈਡ ਵਿਦ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਫॉर ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਗਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਫਾਈਨ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ कर लेंदे ने। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस एट गिल्स, ठीक है। तो गिल्स विच किद्दां हुंदा है, वो पानी वाले मूँह च भरिया जाता है, फिर थ्रू दी गिल्स मतलब पास द गिल्स इट इज़ थ्रोन आउट विद फोर्स, तो वो फिर गिल्स जिहड़े ने वो की करते हैं, हवा नूं ऑक्सीजन नूं एब्जॉर्ब कर लेंदे ने ते कार्बन डाइऑक्साइड नूं छड्ड दिंदे ने। ओके, हुण आगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टेकन इन फॉर रेस्पिरेशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। डिफरेंट ऑर्गन्स इन मतलब कि अलग अलग जानवरों का अलग अलग अंग जिहड़े ने वो ऑक्सीजन नूं लेंदे ने, रेस्पिरेशन एब्जॉर्ब करते हैं। अलग अलग सिस्टम है, गां का, मझ का, शेर का, सारे जानवरों का अलग अलग सिस्टम होएगा, पंछियों का वखरा होएगा, ह्यूमन बींग्स का वखरा होएगा, ठीक है। बट ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर, पर एक कॉमन गल कड़ी है, ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इनक्रीजेज द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। सो पहली गल तो यह है कि वो ऑर्गन इस ढंग का बनया होएगा कि वो अपना सरफेस एरिया बढ़ा देगा। सरफेस एरिया क्यों बढ़ा देगा? सो दैट द अमाउंट ऑफ एरिया कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज, मोर एक्सपोजर इज देयर, ठीक है, सो दैट दी ऑक्सीजन कैन बी टेकन इन ईजीली। फर्दर अगली गल की हैगी, फर्दर दी सरफेस इज फाइन एंड डेलीकेट टू फैसिलिटेट दी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द सरफेस। वो जो सरफेस है बड़ा नाजुक और वो बड़ा फाइन बरीक बरीक मैंबरेन होएगी, वो बड़े पोर्स होने चाहिए ने, सो दैट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन पास थ्रू ईजीली। तो दूजी गल तो यह हो जाएगी, पहली गल तो कि सरफेस एरिया बड़ा वड्डा होएगा वह, ठीक है। दूजी गल वो सरफेस बड़ा फाइन और डेलीकेट होएगा टू अलाउ द पैसेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द सरफेस। तो तीसरी गल की होगी, द सरफेस इज आल्सो इनक्लोज इन द प्रोटेक्टिव बॉडी फॉर सेफ्टी। वो जो अंग होएगा वो बॉडी के अंदर किते होएगा, क्योंकि वो सरफेस बड़ा फाइन और डेलीकेट है, किते बाहर मिट्टी घट्टे नाल या किसी सट लगन नाल इंपैक्ट दे नाल खराब ना हो जाए, टुट ना जाए, क्रैक ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। सो दैट पोर्शन
which is going to absorb the oxygen, it is protected। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਨਾਖੂਨ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੌ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੰਗਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਸਰਫੇਸ, ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇਗਾ, that is enclosed in the protective body for safety, enclosed ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। this gives rise to the need of passages to take air to this area। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਈਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਡਿਊਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। आओ चलिए हम। In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸੇਜ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਈਪ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੰਡੂਟ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨ ਨੇ ਹਵਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਐਨਦਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ for moving the air in and throwing the air out, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ respiration in humans। so we will understand all these things through respiration in human beings। so ਜਿਹੜੇ respiration in human beings ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਐਰੋਬਿਕ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ how respiration takes place। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਬਰੀਥ ਇਨ ਏਅਰ ਥਰੂ ਦੀ ਨੋਸਟ੍ਰਿਲਸ। ਨੋਸਟ੍ਰਿਲ ਨਾਸਾਂ, ਨੱਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪੈਸੇਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੋਸਟ੍ਰਿਲਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨੱਕ, ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਥਰੂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰੀਥ ਦਾ ਏਅਰ ਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਨੋਸਟ੍ਰਿਲਸ ਆਰ ਲਾਈਨਡ ਵਿਦ ਫਾਈਨ ਹੇਅਰ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਏਅਰ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦੈਮ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਲੀਆ, ਸਿਲੀਆ ਇਜ਼ ਪਲੂਰਲ ਆਫ ਸਿਲੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨ ਹੇਅਰ ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੀ ਏਅਰ ਵਿਚ ਗੋਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਕਲੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੀ ਨੇਜ਼ਲ ਪੈਸੇਜ, ਨੇਜ਼ਲ ਪੈਸੇਜ ਮਤਲਬ ਨੱਕ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੈਸੇਜ ਹੈ is also lined with mucus। mucus ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਸਲਿਪਰੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬਲਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਿੱਕੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਊਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਫਰਦਰ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਏਅਰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਵੀ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਜਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਊਕਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚਿਪਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਨਿੰਗ ਆਫ ਏਅਰ ਇਜ਼ carried out by the fine hair which are known as cilia in the air passage and also by the mucus, ਕਿਉਂਕਿ mucus is slippery and sticky, ਚਿਪਕ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਟਰੈਪਸ ਦੀ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਜਰਮਸ ਔਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਿਪਕ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ ਦੀ ਏਅਰ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦੀ ਥਰੋਟ, ਹੁਣ ਨੱਕ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਥਰੋਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਐਂਡ ਇਨਟੂ ਦੀ ਲੰਗਸ, ਥੱਲੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਲੰਗਸ ਬਣੇ ਫੇਫੜੇ। ਦੀ ਥਰੋਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਿੰਗ ਆਫ ਕਾਰਟਿਲੇਜ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੋਲ ਕੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਦੇ ਕੜੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿੰਗਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਟਿਫ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਜਿਡਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਰਟਿਲੇਜਸ ਆਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਟਫ ਇਲਾਸਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਕਨੈਕਟਿਡ ਟੂ ਦੀ ਬੋਨ, ਇਹ ਬੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਟਿਲੇਜ। ਸੋ ਇਹ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜੋ ਪੈਸੇਜ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਡਿਊਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਿਫ ਹੋ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਥਰੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਰਿੰਗਸ ਆਫ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਇਨ ਦਿਸ ਪੈਸੇਜ ਵਿਚ ਡਜ਼ ਨॉट ਅਲਾउ दी एयर पैसेज टू कोलैप्स, ठीक है। आगे चलिए, फिर अगे फ्रॉम दी वॉइस बॉक्स, लिरिंग्स,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਦੀ ਥਰੋਟ ਟੂ ਦੀ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦੀ ਚੈਸਟ, ਥੱਲੇ ਚੈਸਟ ਤੱਕ, ਦਿਸ ਏਅਰ ਪੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ, ਟਰੈਕੀਆ। ਮਤਲਬ ਗਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਪਾਈਪ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ। ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕੀਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੇਰਿੰਗਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੈਕੀਆ ਦੈਨ ਬ੍ਰਾਂਚਿਜ਼ ਇਨਟੂ 2 ਮੇਨ ਟਿਊਬਸ ਕਾਲਡ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈ। ਇਹ ਟਰੈਕੀਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 2 ਪਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਈਚ ਪਾਈਪ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬ੍ਰੌਨਕਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰੌਨਕਸ ਇਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈ ਇਜ਼ ਪਲੂਰਲ। ਮਤਲਬ 2 ਪਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਦੋ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਰੈਕੀਆ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਨਕਸ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਨਕਸ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, which goes to each of the 2 lungs, ठीक है। Within the lungs, the bronchi divide into smaller and smaller tubes called bronchioles। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਟਿਊਬਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ bronchioles। ਮਤਲਬ ਕਿ each bronchi divides into further smaller tubes known as bronchioles, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਟਿਊਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, which finally end in balloon like structures। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, tiny sacs, balloon like structure called alveoli। Alveoli is a plural of alveolus। Alveolus is one sac, one bag like balloon like structure। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ bronchioles ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗੁਬਾਰੇ ਵਰਗਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਲਬ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, balloon like structure, and that is known as alveoli because ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ becomes more and the exchange of gases is easier। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ। The walls of the alveoli are supplied with extensive network of blood vessels। ਜਿਵੇਂ ਫਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਨਾ, the gills are connected with blood vessels, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ alveoli are supplied with an extensive network of blood vessels। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ blood vessels ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, through which the exchange of gases takes place। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਐਲਵੀਓਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਐਲਵੀਓਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਵੀ ਬਰੀਦ ਇਨ ਦੀ ਰਿਬਸ ਮੂਵ ਆਊਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਬ ਸਾਡੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੀ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਫਲੈਟਨਸ, ਤੇ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਸੈਪਰੇਟਸ ਆਵਰ ਲੰਗਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਲੋਅਰ ਔਰਗਨਸ, ਸਟੋਮਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਫਲੈਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਲਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਚੈਸਟ ਕੈਵਿਟੀ। ਚੈਸਟ ਦੀ ਜੋ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਸਕਡ ਇਨ ਟੂ ਦੀ ਲੰਗਸ ਐਂਡ ਫਿਲਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡਿਡ ਐਲਵੀਓਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਵੀਓਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਯਰ ਬੁੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ, when air is taken in the ribs have moved out, ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਲੈਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ। when air is forced out the ribs move back। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਚੌੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਨਾ ਛਾਤੀ, ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ribs have moved out, ਇੱਥੇ ribs have moved in, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਫਲੈਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਲੈਟਨਡ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ribs have moved out here, ribs have moved back when the air is forced out। ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਚੈਸਟ ਕੈਵਿਟੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ribs have moved back and the diaphragm has also moved to the original position, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਨੇਜ਼ਲ ਪੈਸੇਜ, ਇਹ ਨੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਰਿੰਗਸ, ਵਾਇਸ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਟਰੈਕੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਰਿੰਗ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਗੇ ਰਿੰਗਸ ਆਫ ਕਾਰਟਿਲੇਜ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਿੰਗਸ ਆਫ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੀ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਐਂਡ ਦੀ ਸਟਿਫਨੈਸ ਟੂ ਦੀ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਬਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੰਗਸ ਹੈਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਰਿਬਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਲਵੀਓਲੀ ਸੈਕ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਬਾਰੇ ਲਾਈਕ ਇਹ ਸੈਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰੌਨਕੀਓਲਸ ਛੋਟੀ ਟਿਊਬਸ ਹੈਗੀਆਂ,
ਇਹ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈ ਦੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਨਕਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਨਕਸ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨੇਜ਼ਲ ਪੈਸੇਜ, ਫਿਰ ਲੇਰਿੰਗਸ, ਫਿਰ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੌਨਕਸ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੌਨਕਿਓਲ, ਫਿਰ ਐਲਵੀਓਲੀ, ਡਾਇਫਰਾਮ, ਰਿਬਸ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body and releases it into the alveoli। ਹੁਣ ਸੈਲੂਲਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਬਜ਼ੌਰਬਡ ਬਾਈ ਦੀ ਬਲੱਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਐਲਵੀਓਲੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਲਵੀਓਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਐਂਡ ਦੀ ਬਲੱਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਐਲਵੀਓਲਰ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਵੀਓਲਰ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਨੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਦੀ ਐਲਵੀਓਲਰ ਏਅਰ। ਸਾਫ ਹਵਾ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਟੂ ਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਡ ਟੂ ਦੀ ਆਲ ਦੀ ਸੈਲਸ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੱਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਆਕਸੀਜਨ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਬੈਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਰੋਮ ਆਲ ਦੀ ਸੈਲਸ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਬਰੀਦਿੰਗ ਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਬਰੀਦਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨ ਐਕਸੇਲੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲਿਆ, ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ they constitute one breathing cycle. So the during the breathing cycle of an inhalation, inhalation means breathing in and exhalation means breathing out, the lungs always have a residual volume of air। मतलब कि लंग्स कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होते, कुछ ना कुछ रिमाइंडर हवा बची रह जाती है, ठीक है, which allows sufficient time for the oxygen absorption and the release of carbon dioxide। मतलब ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏਅਰ ਬਚੀ ਹੋਈ ਥੱਲੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਨੇ ਦੇ ਨੈਵਰ ਬਿਕਮ ਟੋਟਲੀ ਐਮਟੀ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ। ਸੋ ਸਮ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਹੈਮੋਗਲੋबिन। Now what is hemoglobin? Hemoglobin, it is a hemoprotein and its primary function is to transport oxygen from lungs to the body tissues। It is part of the blood। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ it transports oxygen, ਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਮੋਗਲੋबिन ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਿਉਂ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ਡ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਗਏ, the diffusion pressure alone cannot deliver oxygen to all parts of the body। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਟਾਸਕ ਇਜ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟਡ ਬਾਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪਿਗਮੈਂਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪਿਗਮੈਂਟਸ, ਵਿਚ ਟੇਕ ਅਪ ਆਕਸੀਜਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਏਅਰ ਇਨ ਦੀ ਲੰਗਸ। ਲੰਗਸ ਦੀ ਜੋ ਏਅਰ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਇਟ ਟੂ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨ ਆਕਸੀਜਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin। So इधर ऐसे हो गया कि hemoglobin is a type of respiratory pigment, and in large sized organisms, respiratory pigments they help the diffusion process। Diffusion ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ oxygen नहीं ਜਾਂਦੀ, deliver नहीं होती। So respiratory pigments they transport the oxygen from the lungs to the cells। And ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਮੋਗਲੋबिन ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪਿਗਮੈਂਟ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਸ ਆਕਸੀਜਨ ਟੂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸੈੱਲ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ। ਹੈਮੋਗਲੋबिन ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਐਫਿਨਿਟੀ ਫॉर ਆਕਸੀਜਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਫਿਨਿਟੀ ਮੈਨੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਫਟਾਫਟ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਮੋਗਲੋबिन ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਐਫਿਨਿਟੀ। ਐਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਖਿੱਚ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫॉर ਆਕਸੀਜਨ। ਦਿਸ ਪਿਗਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਕਾਰਪੂਸਲਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ RBCs, ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮੋਗਲੋबिन ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸੋਲਿਊਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸੋਲਿਊਬਲ and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਫਰਕ ਆ ਗਏ ਨਾ, oxygen is transported through blood via hemoglobin। ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ RBCs ਦੇ ਥਰੂ ਬਲੱਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ in the dissolved form in the blood. Why? Because carbon dioxide is more soluble than oxygen. So carbon dioxide blood 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ that is transported by the blood back to the lungs. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ that is bound by the hemoglobin which is part of the RBCs which is part of the blood and then it is carried to the cells. ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਡੈਥਸ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਕੈਂਸਰ। ਤੇ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੰਬਾਕੂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਜਗਤ ਜੂਠ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਸੇਵ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼। ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਇਹ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੋਬੈਕੋ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨੀ ਫਾਰਮ, ਇਕੱਲੀ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਚੱਬਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧੂਏ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪੀ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, tobacco consumption in any form is extremely injurious to health. ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਡਿਸਟਰੋਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਲੀਆ। ਸਿਲੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਿਲੀਅਮ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਵਾਲ ਤੇ ਸਿਲੀਆ ਮੀਨਸ ਬਹੁਵਚਨ, ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਫਾਈਨ ਹੇਅਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੇਅਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਡਿਸਟਰੋਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਲੀਆ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕਟ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਲੀਆ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਸਿਲੀਆ ਹੈਲਪ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਜਰਮਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਾਂ ਜਰਾਸੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਡਸਟ, ਮਿੱਟੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਫਰੋਮ ਇਨਹੇਲਡ ਏਅਰ। ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਰਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਣੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੰਸ ਡਿਸਟਰੋਇਡ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਲੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਵੰਸ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ। ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਜਰਮਸ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਰਮਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਡਸਟ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਧੂਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਡ ਅਦਰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਲੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਮਸ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੋਕ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਸਟ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਕ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਫ ਖੰਘ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ ਤਦ ਵੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ ਤਦ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਕਤ ਲਈ, ਹਿੰਮਤ ਲਈ, ਹੌਸਲੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟਸ ਪਾਰਟ 3 ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਨੋਟਸ ਪਾਰਟ 2 ਪਾਰਟ 4 ਆਏਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਟ ਐਵਰ ਕਮਸ ਫਸਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਇਨ ਡਿਟੇਲਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਨੋਟਸ, ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਟ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।